Welcome dear students. I Professor G.S. Mahalle welcome you all in this second lecture. Students, in first lecture we have discussed basics of physics which we required for this subject. But our last point, that is the dimensions of derived physical quantities, has remained. First we will discuss it and then we will move forward. So without wasting time, let's start our topic of discussion. This is what we have covered in last lecture, if you remember it. Okay. Then we have discussed fundamental physical quantities. There are 7 fundamental physical quantities, and out of which the first 3 are most general: time, length and mass. Then we have discussed derived physical quantities: distance, displacement, speed, acceleration, force, work, power. We have discussed its symbol, its units, and how these units have been derived or how this unit has been generated, that we have discussed, such as force discovered by Newton. So unit of force is Newton. Work is, we can say, it's the work on the work is done by Joule. So we call the unit of the work as Joule, and the power as a watt. Okay, let's move forward. We have discussed basic fundamental dimensions. There are 3 fundamental dimensions: mass, length and time. Mass we denote mass by m, length by l and time by t. And this slide we were discussing. Okay, so see here, I told you to tell me or comment me about the about the mistake in this slide. There is one mistake in this slide. Okay, I have intentionally made that mistake so that your concentration will be on the presentation. So without wasting time, let's discuss what is distance. Distance or displacement, it is nothing but its unit is meter. And what does it have in it? Does it have mass? No. So m to the power 0. Does it have time in it? No. T to the power 0. Does it have length? Yes. Distance is nothing but a length. So m0 l1 t0. Have you understood this? Okay. Then speed we have discussed. What is speed? Speed is what? Speed is nothing but rate of change of distance or displacement with respect to time. That means meter per second. That means distance upon time. Speed is equals to distance upon time. Distance unit काय असते मीटर, टाइमचं काय असते सेकंड, मीटर पर सेकंड. आर यू गेटिंग इट? That means what does it have in the unit of distance? डिस्टन्स मध्ये काय असेल? डिस्टन्स मध्ये स्पीड मध्ये काय असेल? स्पीडच्या युनिट मध्ये डिस्टन्स असेल आणि टाइम असेल. बरोबर आहे की नाही? मग डायमेन्शन मध्ये जर आपण बघितलं, डायमेन्शन मध्ये काय येईल? यस, मास येईल का? नाही. डिस्टन्स येईल का? यस येईल, L1. टाइम येईल का? हो येईल, पण टाइम टू द पॉवर किती येईल? -1. का बरं -1 येईल? कारण सेकंड कसं आहे? यस, डिनॉमिनेटर मध्ये आहे, त्यामुळे टाइम टू द पॉवर काय येईल? -1. आर यू गेटिंग इट? येस ऑर नो? नाउ सिमिलरली वी विल डिस्कस ॲक्सेलरेशन. ॲक्सेलरेशन म्हणजे काय असते बरं? ॲक्सेलरेशन म्हणजे इट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑर व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. त्याला काय म्हणू आपण? ॲक्सेलरेशन. त्याचं युनिट काय असेल? मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. बघा आता लक्ष द्या याच्यामध्ये. ॲक्सेलरेशनमध्ये मास आला आहे का? नाही. मासचा तर प्रश्नच नाही आहे, मास येणारच नाही. ॲक्सेलरेशनमध्ये लेंथ आली आहे का? हो आली आहे ना, मीटर आहे. ॲक्सेलरेशनमध्ये टाईम आला आहे का? हो आला आहे. स्क्वेअरमध्ये आला आहे, पण कसं आला आहे? इन्व्हर्समध्ये आला आहे, टी टू द पॉवर -2. समजलं आहे का सर्वांना? येस ऑर नो? आर यू गेटिंग इट ऑर नॉट? चला तर आपण समोर जाऊ. आता बघू आपण फोर्स. बघा, फोर्स खूप इंटरेस्टिंग आहे. का बरं इंटरेस्टिंग आहे? कारण फोर्स जर तुम्हाला, फोर्सचं जर डायमेन्शन तुम्हाला काढता आलं तर तुम्हाला हे खालचे जे सर्व आहे, वर्क, पॉवर, प्रेशर, कोणतंही डायमेन्शन होते, सरफेस टेन्शन, दॅट, किंवा आपण काय म्हणू शकतो, आपण त्याला विस्कॉसिटी, डायनॅमिक विस्कॉसिटी, कायनॅमेटिक विस्कॉसिटी, डेन्सिटी, कुठल्याही प्रॉपर्टीचं, फिजिकल प्रॉपर्टीचं तुम्ही डायमेन्शन काढू शकता. आणि डिअर स्टुडंट फ्रेंड्स, आपल्याला युनिट नंबर 3 जो आहे तो डेडिकेटेड आहे डायमेन्शनल ॲनालिसिसवर. हा जो टॉपिक आपण घेतो आहे, हा युनिट नंबर 3चं प्रीरिक्विसिट आहे. दॅट इज व्हेरी मस्ट फॉर अस टू अंडरस्टँड द डायमेन्शन, और इट इज व्हेरी इसेन्शियल फॉर अस टू कॅल्क्युलेट डायमेन्शन ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी. आणि डायमेन्शन काढणं काही कठीण नाही आहे, इट इज व्हेरी सिम्पल. कसं काढतो आपण डायमेन्शन? वी मस्ट नो दॅट फिजिकल प्रॉपर्टी, वी मस्ट able to define that physical quantity, and after definition we must know its units, and after units we can calculate or we can determine the dimensions. Are you able to understand these things?
नाव वर्क. आय हॅव दॅट आन्सर ऑफ दॅट क्वेश्चन दॅट द वन मिस्टेक इज वर्क. मी मुद्दाम वर्कचे डायमेन्शन तुम्हाला चुकीचे लिहून दिले आहे इथे. कशासाठी? कारण तुमचं संभ्रम व्हायला, म्हणजे तुम्हाला लक्षात यायला पाहिजे की आपलं काय चालू आहे नेमकं. बघा आता मी ब्लँक स्लाईड घेतो, मुद्दाम आपण असं करणार आहे इथे. वर्क म्हणजे काय असते? वर्क म्हणजे काय असते? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क म्हणजे काय असते? फोर्स इंटू, हे तुम्ही परमनंट लक्षात ठेवा. याच ॲटिट्यूडनी किंवा याच थिंकिंगनी तुम्हाला समोर जायचं आहे. फोर्स म्हणजे काय असते मग? फोर्स म्हणजे काय असते? मास इंटू ॲक्सेलरेशन. हे समजतं आहे का सर्वांना? मास इंटू ॲक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंटला आपण एक्स म्हणू. ठीक आहे. मासचं युनिट काय असेल? मासचं असेल के जी. ॲक्सेलरेशन युनिट काय असेल? मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. आणि याचं काय असेल युनिट डिस्टन्सचं? एक्स युनिट काय असेल? मीटर. आणि मग हा केवळ के जी मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर. समजलं आहे का तुम्हाला? पण असं लिहितो का आपण त्याला? आपण असं लिहितो का? आपण त्याला कसं लिहितो? न्यूटन मीटर. न्यूटन मीटर पण लिहितो का आपण? नाही, आपण त्याला जूल लिहितो. समजतं आहे का तुम्हाला? म्हणजे आहे काय ॲक्च्युली? हे आहे जूल. आहे काय? वर्क आहे. परंतु वर्क आपण कशा फॉर्ममध्ये लिहिलं आहे? जूल या युनिटमध्ये लिहिलं आहे. पण जूल हे त्याचं फायनल युनिट आहे, किंवा आपण हे जूल युनिट त्याचं आपण ॲडजस्ट करून बनवलेलं आहे. परंतु ॲक्च्युअल युनिट काय आहे? ॲक्च्युअल युनिट आहे के जी मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर. म्हणजे काय आहे बरं नेमकं? म्हणजे काय? याच्यामध्ये मास आला आहे का? हो आला आहे मास. मास किती आहे? यम. लेंथ किती आहे? L2. आणि T टू द पॉवर किती आहे? -2. समजलं आहे का तुम्हाला? यम L2 T टू द पॉवर -2. हे काय झालं? हे झालं वर्क. समजलं आहे का? वर्क समजलं आहे सर्वांना? येस ऑर नो? यम L2 T -2 काय येईल इथे? बघा, जस्ट मिनिट. यम L2 T -2 काय येतं बघा? यम L2 T -2. यम L2 T -2. आपण फोर्थ डिस्कस केलं होतं का? यमचं काय येईल? 1, एलचं काय येईल? 2 आणि टीचं काय येईल? -2. हे महत्त्वाचं. फोर्समध्ये काय असते? एक के जी आहे, एक मीटर आहे आणि एक सेकंड स्क्वेअर. त्यामुळे काय येईल? यम आहे का याच्यामध्ये? हो आहे. मीटर आहे का? हो आहे. L1 आहे. टी आहे का? हो. T टू द पॉवर -2 आहे. समजतं आहे का तुम्हाला? येस ऑर नो? वर्क समजलं आहे का तुम्हाला? आता पॉवर बघा. पॉवर परत आपण ब्लँक स्लाईड घेऊ पॉवरसाठी. पॉवर म्हणजे काय असते? पॉवर म्हणजे काय असते? रेट ऑफ डुईंग वर्क. दॅट मीन्स वर्क अपॉन टाईम. वर्क म्हणजे काय असते? न्यूटन मीटर. अपॉन टाईम म्हणजे काय? सेकंद. याला काय लिहितो आपण? वॅट. वॅट लिहितो ना आपण याला. येस ऑर नो? परंतु ते तयार कसं झालं आहे? वर्क अपॉन टाईमनी. वर्क म्हणजे काय? न्यूटन मीटर. म्हणजेच काय? के जी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर इंटू मीटर आणि अपॉन सेकंद. त्यामुळे हे काय होईल? यस, के जी मीटर स्क्वेअर सेकंड क्यूब. आलं का लक्षात तुमच्या? याच्यामध्ये मास किती वेळा आलेला आहे? मास आलेला आहे एकदा. लेंथ किती वेळा आलेली आहे? 2दा. आणि टाईम किती वेळा आलेला आहे? 3दा. त्यामुळे ते डायमेन्शन जर आपल्याला लिहायचं काम पडलं, कसं लिहू आपण याचं डायमेन्शन? यम L2 आणि T -3. हे समजतं आहे का तुम्हाला? येस ऑर नो? यम L2 T -3. हे काय होईल? डायमेन्शन कशाचं होईल? पॉवरचं. येस ऑर नो? आर यू गेटिंग इट ऑर नॉट? समजत आहे सर्वांना की अडचण आहे कोणाला? ओके, आय थिंक समजत असेल तुम्हाला सर्वांना. चला आपण आता नेक्स्ट. समजलं आहे तुम्हाला डायमेन्शन सर्व? डायमेन्शन वर्कचं समजलं आहे. वर्कचं डायमेन्शन काय आहे? यम. यस, न्यूटन म्हणजे काय? न्यूटन म्हणजे तर फोर्सचे जसे असे डायमेन्शन येतीलच. M1 L1 T -2 आणि प्लस डायमेन्शन येईल लेंथ. त्यामुळे इथं काय होईल? M1 काय होईल सांगा तुम्ही? M1 काय होईल? M1 L काय होईल? L2 आणि T काय होईल? -2. समजतं आहे का तुम्हाला? येस ऑर नो? M1 L2 T -2. हे व्यवस्थित तुम्ही समजावून घ्या. चला आता आपण समोर जाऊ. नेक्स्ट आपण स्लाईड बघू. हे तुमच्यासाठी होमवर्क होतं पहिल्या लेक्चरचं, पण हे आपण डिस्कस करून घेऊ. आता आपल्याला काय बघायचं आहे? अँग्युलर व्हेलॉसिटीचे डायमेन्शन तुम्हाला काढायचं आहे. अँग्युलर व्हेलॉसिटी म्हणजे काय असते बरं सांगा तुम्ही मला? अँग्युलर व्हेलॉसिटी म्हणजे काय असते? अँग्युलर व्हेलॉसिटी म्हणजे ओमेगा. ओमेगा म्हणजे काय असतो? 2πn/60. 2πn/60. मग 2πn/60 म्हणजे याच्यामध्ये 2π कॉन्स्टंट आहे, 60 कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे अँग्युलर व्हेलॉसिटी आपण काय म्हणू? अँग्युलर व्हेलॉसिटीचं युनिट काय असेल? जे एनचं युनिट असेल. बरोबर. एन म्हणजे काय? RPM. RPM म्हणजे काय? रोटेशन्स पर मिनिट. म्हणजे काय याचं युनिट असेल? पर युनिट टाईम. म्हणजे रोटेशन्स पर युनिट टाईम म्हणजे काय असेल याचं युनिट? बघा मी सांगतो तुम्हाला इथे. याचं युनिट काय असेल? M0. मास येईल का याच्यामध्ये? सांगा तुम्ही मला. मास येईल का अँग्युलर व्हेलॉसिटीमध्ये? नाही येईल. M0. लेंथ येईल का? लेंथ पण नाही येईल. पण याच्यामध्ये टाईम येईल का? हो येईल. कसा येईल? इन्व्हर्स येईल. समजतं आहे का तुम्हाला?
m0l0t-1. मुद्दाम तुम्हाला होमवर्क म्हणून दिला आहे मी, m0l0t-1 हे तुमचं ॲन्सर असेल ॲन्युलर व्हेलॉसिटीचं. बाकी होमवर्क मी तुम्हाला करून देणार नाही, हे तुम्ही घरी करा. हे तुम्ही म्हणजे घरीच आहे सर्व आपण, पण तरी तुम्ही हे काय करा, याचा करून मला ॲन्सर तुम्ही हे पाठवा. मग मी तुम्हाला सांगेल की तुमचं कसं कितपत तुम्हाला जमते आहे. डेन्सिटी ही प्रॉपर्टी तुमची झाली आहे सायन्समध्ये 8, 9, 10मध्ये ही प्रॉपर्टी झाली आहे. इफिशियन्सी तुम्हाला माहीत आहे काय असते, प्रेशर तुम्हाला माहीत आहे काय आहे, डिस्चार्ज तुम्हाला माहीत आहे काय आहे. जरी माहीत नसेल तरी प्रयत्न करा, काढून बघा. नाही जमलं तर मी तुम्हाला हे नेक्स्ट लेक्चरमध्ये समजावून सांगेल. तुम्हाला तसं कमेंट करा, पण दिस इज युअर होमवर्क. हे तुम्हाला काढून बघायचं आहे. या क्वांटिटीचे तुम्हाला डायमेन्शन्स काढून बघायचे आहे. तुम्हाला जर कठीण जात असेल तर मला तुम्ही कमेंट करा. जर तुम्ही हे करून बघितले तर मला समजेल की मी तुम्हाला इफेक्टिव्ह शिकवलेलं आहे. जर तुम्ही हे होमवर्क व्यवस्थित नाही करू शकले, याचा अर्थ काय की मी तुम्हाला इफेक्टिव्हली शिकवलेलं नाही आहे असं त्याचा अर्थ होईल, आणि मग मी ते परत थोडंसं मला इम्प्रूव्ह करायचा प्रयत्न करेल. त्यामुळे तुम्ही जर होमवर्क करून मला पाठवलं तर ते माझ्यासाठी एक पॉझिटिव्ह गोष्ट असेल. मला ते कोणत्या लेवलपर्यंत तुम्हाला एखादा टॉपिक समजून सांगायचं आहे याची मला जाणीव होईल, आणि तसं करायला मी तयार होईल. हे समजतं आहे तुम्हाला. त्यामुळे होमवर्क करून पाठवणे ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे, हे तुम्हाला करावंच लागेल. चला तर आपण समोर जाऊ. आता येऊ आपण सिलॅबसवर. हे तर आपण आतापर्यंत बघितलं की याच्यासाठी सब्जेक्टसाठी व्हॉट इज रिक्वायर्ड. नाव आता आपण बघणार आहे की व्हॉट इज द कंटेंट ऑफ सिलॅबस, व्हॉट दी सिलॅबस इन्क्लूड्स, किंवा सिलॅबसमध्ये आपल्याला कोणत्या कोणत्या पॉईंट बघावे लागणार आहे. तर सिलॅबसमध्ये मी तुम्हाला पहिल्यांदा सांगून देतो व्यवस्थित. आपला जो सब्जेक्ट आहे फ्लूइड पॉवर 1, या सब्जेक्टला आहे 4 क्रेडिट. 4 क्रेडिट समजतं सर्वांना. 4 क्रेडिट या सब्जेक्टला आहे, ठीक आहे. आणि आपण काय करू, या सब्जेक्टमध्ये असतील 6 युनिट. किती युनिट असतील? 6 युनिट. सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन ए, सेक्शन बी असं 6 युनिट असतील. सेक्शन एमध्ये 3 युनिट, सेक्शन बीमध्ये 3 युनिट. इथपर्यंत काही अडचण नाही आहे कोणाला. चला तर आपण बघू युनिट नंबर 1. युनिट नंबर 1 हे एक सिम्पल युनिट आहे, परंतु याला युनिव्हर्सिटीने 12 आवर्स दिले आहे. 12 आवर्समध्ये हे युनिट कंप्लीट करायचं आपल्याला सांगितलं आहे. परंतु आपल्याला 12 आवर्सपेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो युनिट कव्हर करायला, कारण हे युनिट बेसिक आहे. तुम्हाला जर हे युनिट समजलं तर तुम्हाला पुढचे 6 पण युनिट समजायला काहीही अडचण जाणार नाही. त्यामुळे या युनिटला, जे युनिट नंबर 1ला आपण मॅक्सिमम वेळ देऊ, ठीक आहे. चला तर आपण हळूहळू बघू. युनिट नंबर 1मध्ये आहे काय बरं. युनिट नंबर 1मध्ये आहे इंट्रोडक्शन टू, येस, युनिट नंबर 1मध्ये काय आहे, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ फ्लूइड मोशन, मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड अँड देअर इन्फ्लुएन्स ऑन फ्लो कॅरेक्टरिस्टिक. हे महत्त्वाचं आहे. फ्लूइड स्टॅटिक्समध्ये काय, फ्लूइड प्रेशर व्हेरिएशन इन फ्लुइड्स, मॅनोमीटर, फोर्सेस ऑन प्लेन अँड कर्व सरफेसेस, आणि बायोन्सी. बायोन्सी हा फर्स्ट युनिटचा एंड आहे आणि सेकंड युनिटची सुरुवात आहे. तर याच्यामध्ये काय असते बघा, ब्लँक स्लाईड घेऊन मी तुम्हाला समजून सांगायचा प्रयत्न करतो. याच्यामध्ये आपल्याला मॅक्सिमम गोष्टी काय शिकायच्या आहे. याच्यामध्ये आपल्याला शिकायच्या आहे मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज किंवा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड. आपल्याला याच्यामध्ये काय शिकायचे आहे, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड. प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड म्हणजे काय असतील, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड ह्या खूप म्हणजे काय म्हणून आपण त्याला इम्पॉर्टंट आहे. प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड शिकल्याशिवाय आपण समोर जाऊ शकत नाही. कुठलाही व्यक्ती असेल, काही असेल, त्याचे पहिले आपल्याला प्रॉपर्टी पाहावं लागते. त्याची प्रॉपर्टी आपल्याला माहीत झाली की आपण समोर जाऊ शकतो, हे तुम्हाला माहीत असेल. त्यामुळे आपण फ्लुइड आपल्याला शिकायचं आहे, तर आपण फ्लुइडच्या पहिले काय शिकू, प्रॉपर्टी शिकणार आहे. हे समजलं आहे तुम्हाला. आणि याच्यामध्ये मॅनोमीटर्स वगैरे हा थोडासा नवीन टॉपिक आहे. हा डायरेक्ट सेकंडरीच्या स्टुडंटना माहीत असेल, परंतु रेग्युलर स्टुडंटसाठी थोडासा नवीन टॉपिक जाईल. पण काही काळजी करू नका, आपण एच अँड एव्हरी पॉईंट डिटेलमध्ये व्यवस्थित डिस्कस करू. पहिले आपण सिलॅबस बघून घेऊ पूर्ण आपल्या सब्जेक्टचा. मग काय, युनिट 2 आहे आपल्याला बघा. युनिट 2मध्ये काय असेल, बायन्सी, स्टॅबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज, कायनॅमेटिक्स अँड डायनॅमेटिक्स ऑफ फ्लुइड फ्लो, टाइप्स ऑफ फ्लो, स्ट्रीम लाइन्स, पोटेन्शियल लाइन्स, फ्लो नेट, कंटिन्युटी इक्वेशन, 1 and 2 डायमेन्शन मोशन, 1 डायमेन्शनल मेथड ऑफ फ्लो ॲनालिसिस, बर्नॉलीज इक्वेशन, व्हेंचुरीमीटर, मोमेंटम इक्वेशन फॉर स्टेडी फ्लो अँड व्हर्टेक्स मोशन. एवढा सगळा पोर्शन आहे. पण एवढा सगळा पोर्शनमध्ये घाबरायची गरज नाही आहे. आपल्याला सर्वात पहिले काय शिकणार आहे, व्हेलॉसिटी अँड ॲसेलरेशन ऑफ फ्लो. म्हणजेच काय, व्हेलॉसिटी अँड ॲसेलरेशन ऑफ फ्लो म्हणजेच काय, आपल्याला शिकायचं आहे फ्लुइड कायनॅमेटिक्स. बघा आपल्याला काय शिकायचं आहे, फ्लुइड कायनॅमेटिक्स. आपण फर्स्ट युनिटमध्ये काय शिकतो बघा डिअर स्टुडंट्स, आपण फर्स्ट युनिटमध्ये काय शिकतो, फ्लुइड स्टॅटिक. इथे शब्द तुम्हाला दिसेल फ्लुइड स्टॅटिक. दिसत आहे का तुम्हाला शब्द, हा फ्लुइड स्टॅटिक दिसत आहे. फ्लुइड स्टॅटिक दिसला तुम्हाला,
सेकंड युनिटमध्ये काय बघायचं आहे आपल्याला? सेकंड युनिटमध्ये बघायचं आहे फ्लुइड. सेकंड युनिटमध्ये काय बघायचं आहे आपल्याला? फ्लुइड कायनॅमेटिक्स. कुठं दिसतं तुम्हाला? शब्द दिसत आहे का? फ्लुइड कायनॅमेटिक्स. यस, हां, फ्लुइड कायनॅमेटिक्स शब्द जरी नसेल तरी आपल्याला सेकंड युनिटमध्ये फ्लुइड कायनॅमेटिक्स शिकायचं आहे. बघा आता इथं लक्ष द्या. स्टॅटिक म्हणजे काय आणि कायनॅमेटिक्स म्हणजे काय आपण सोबत सोबत लक्षात घेऊन घेऊ. फ्लुइड स्टॅटिक म्हणजे काय? फ्लुइड स्टॅटिक. फ्लुइड स्टॅटिक म्हणजे काय असेल? स्टडी ऑफ फ्लुइड व्हेन द फ्लुइड इज ॲट रेस्ट. आपण काय म्हणू? स्टडी फ्लुइडची जेव्हा फ्लुइड कसा असेल? रेस्टमध्ये असेल त्याला काय म्हणू आपण? फ्लुइड स्टॅटिक. आणि फ्लुइड कायनॅमेटिक्स कशाला म्हणू आपण? यस, फ्लुइड कायनॅमेटिक्स कशाला म्हणू आपण? फ्लुइड कायनॅमेटिक्स आपण म्हणू जेव्हा फ्लुइड कसा असेल? मोशनमध्ये असेल, परंतु त्या मोशनला कॉझिंग जो फोर्स असेल तो फोर्स आपण कन्सिडर करणार नाही. समजताय का तुम्हाला? फ्लुइड कायनॅमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ फ्लुइड फ्लो विदाउट टेकिंग कन्सिडरेशन द इफेक्ट कॉझिंग द फ्लो. समजताय तुम्हाला? म्हणजे जो फोर्स आहे, ज्या फोर्सनी फ्लुइडला मोशनमध्ये आपण ढकललेला आहे किंवा मोशन दिलेली आहे, तो फोर्स आपण इथं कन्सिडर करणार नाही. त्याला काय म्हणू आपण? फ्लुइड कायनॅमेटिक्स. आणि जर तो फोर्स आपण कन्सिडर केला तर त्याला काय म्हणू आपण? फ्लुइड कायनॅटिक्स. हे समजतंय का तुम्हाला? तुम्ही मेकॅनिक्समध्ये ह्या 3 शिकले असणार आहे. स्टॅटिक, कायनॅटिक कायनॅमेटिक अँड कायनॅटिक. त्यालाच आपण फ्लुइड हे शब्द जोडले आहे. बघा, स्टॅटिक, कायनॅमेटिक आणि कायनॅटिक. कायनॅटिकलाच आपण काय म्हणतो? यस, कायनॅटिकलाच आपण काय म्हणतो? डायनॅमिक. कारण कायनॅटिक म्हणजेच काय असते? डायनॅमिक. हे समजतंय का तुम्हाला? हे शब्द तुम्ही मेकॅनिक्समध्ये शिकले असणार आहे. फक्त याला आपण काय जोडू? इथे आपल्या सब्जेक्ट फ्लुइड चालू आहे म्हणून फ्लुइड स्टॅटिक, फ्लुइड कायनॅमेटिक अँड फ्लुइड कायनॅटिक. फ्लुइड स्टॅटिक इज द स्टडी ऑफ फ्लुइड ॲट रेस्ट. फ्लुइड कायनॅमेटिक्स is the study of fluid in the motion by considering velocity and acceleration, but without considering the force causing the motion. त्याला काय म्हणू आपण? फ्लुइड कायनॅमेटिक्स. म्हणजे फ्लुइड कायनॅमेटिक्सची फक्त स्टडी कशाची असणार आहे? फक्त व्हेलॉसिटी अँड ॲक्सेलरेशनची स्टडी असणार आहे. याच्यामध्ये फोर्सची स्टडी आपण करत नाही, हे लक्षात घ्या तुम्ही. आणि कायनॅटिक किंवा डायनॅमिक म्हणजे काय असेल? याच्यामध्ये आपण काय करतो? फोर्सची स्टडी करतो. फोर्स कॉझिंग द मोशन आपल्याला आहे नाही. याच्यामध्ये आपल्याला हे एमईच्या लेवलला असते, मास्टर ऑफ इंजिनिअरिंगच्या लेवलला. पण तरीही काही पोर्शन आपल्याला याच्यामध्ये बर्नॉलिस इक्वेशनमध्ये वगैरे काही प्रमाणात आपल्याला शिकायला मिळतील. तेव्हा आपण ते डिस्कस करू. जसं तिथं जमेल तसं तिथं आपण डिस्कस करू. हे फक्त तुम्हाला मी जनरलाइज आयडिया देण्याचा प्रयत्न करत आहे. चला तर आपण नेक्स्ट स्लाईडवर जाऊ. हे समजलं आहे तुम्हाला? युनिट 2 समजलं असेल. काय सिलेबस आहे युनिट 2चा? युनिट 3मध्ये काय बघायचं आहे आपल्याला? डायमेन्शनल ॲनालिसिस. बघा, आपण आताच एवढं हे बघितलं आहे लेक्चरमध्ये. या आधीच्या लेक्चरमध्ये डायमेन्शनल ॲनालिसिस आपल्याला करता यायला पाहिजे. डायमेन्शनल ॲनालिसिसचा एक पूर्ण युनिटच आहे. याच्यावर 10 मार्कला तुम्हाला हेच येणार आहे, प्रॉब्लेम येणार आहे डायमेन्शनल ॲनालिसिसचं. 5 मार्क थेरी येणार आहे, 5 किंवा 4 मार्कला. तर तुम्हाला या कंडिशनमध्ये डायमेन्शनल ॲनालिसिस जर जमायचं असेल तर तुम्हाला डायमेन्शन काढता यायला पाहिजे. तुम्हाला प्रत्येक प्रॉपर्टीचे डायमेन्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीचे डायमेन्शन काढता यायला पाहिजे. जर तुम्हाला डायमेन्शन काढता येत असतील तर हा युनिट तुम्हाला व्यवस्थित समजेल. परंतु जर तुमचं डायमेन्शन काढण्यामध्येच प्रॉब्लेम आहे, then you have to improve yourself, because we have already covered how to calculate or how to determine the dimensions. किती डायमेन्शन असतात? बेसिकली m, l and t. m मध्ये मास जर रिफ्लेक्ट होत असेल तर फिजिकल क्वांटिटीमध्ये तर m येईल, लेंथ रिफ्लेक्ट होत असेल तर l येईल आणि टाइम रिफ्लेक्ट होत असेल तर t येईल. हे आपल्याला समजायला पाहिजे आता या लेवलवर. चला नेक्स्ट आपण गोष्ट बघू. नेक्स्ट आपण पॉईंट बघणार आहे युनिट नंबर 4. हा युनिट खूप इझी आहे, खूप सिंपल युनिट आहे. इफ यू आर एबल टू determine the dimension of any physical quantity, then you will enjoy solving problem by using this unit. This is very interesting unit. You will enjoy this unit because this unit is very short. Within very 5 to 6 lecture we can complete this unit, and this unit will definitely give you the out of mark, that is 13 or 14 marks. That is very एक युनिटची खासियत आहे. हा युनिट तुम्हाला आउट ऑफ मार्क देऊन जाणारा युनिट आहे. मग असा युनिट आपल्याला सोडायला नको. म्हणून आपल्या असं या युनिटचं जे बेसिक आहे डायमेन्शन्स काढणे, हे बेसिक आपल्याला क्लिअर करणं खूप जरुरी आहे. म्हणून मी तुमचं एक स्पेसिफिक लेक्चर त्याच्यावर डेडिकेट केलं होतं. चला तर आता हे तुम्हाला समजायला पाहिजे. खूप सिम्पल असं युनिट आहे. इट विल डेफिनेटली गिव यू दी 13 मार्क्स अँड दॅट इज व्हॉट वी हॅव टू कव्हर. कसं असते बघा,
जे सिंपल आहे ते पहिले करून घ्यायचं असते. तुम्हाला एखादं कठीण काम दिलं आहे समजा, आपल्या घरी आता घरी आहे सर्व, आपल्या वडिलांनी आपल्याला एक कठीण काम दिलेलं आहे समजा, आपल्याला दगड उचलायचे आहे. आपण काय करू, पहिले सोपे दगड उचलू, पहिले छोटे चांगल्या शेपचे दगड उचलून असे रचू पहिले, आणि मग त्याच्यावर ओबड शेपचे दगड रचू. त्यामुळे पहिले जे सिंपल गोष्ट असते ती पहिले करून घ्यायची असते, आणि ती सिंपल गोष्ट जर आपण पहिले करून घेऊ तर आपल्याला जी कठीण गोष्ट करायला आहे ते आपल्याला थोडासा वेळ भेटेल, थोडंसं आपल्याला समजून येईल की प्रोसेस कशी आहे, आणि थोडीशी आपल्याला एनर्जी येईल, थोडंसं आपल्याला त्या गोष्टीचा अनुभव येईल. म्हणून डायमेन्शनल ॲनालिसिस दिस युनिट is definitely giving you out of marks, and that you have to grasp. पहिले ते सिक्युअर करून घ्यावं लागतील आपल्याला 13 मार्क, आणि मग हळूहळू आपला स्कोर इम्प्रूव्ह करावा लागेल. मी तुम्हाला आय विल गिव्ह यू द प्रिपरेशन स्ट्रॅटेजी ॲट द टाईम ऑफ एक्झॅक्ट टीचिंग. ओके, नाउ लेट्स कम टू द युनिट नंबर 4. युनिट नंबर 4 इज समव्हॉट वी कॅन से दी ॲडव्हान्स फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड मेकॅनिक्स. याच्यामध्ये काय असेल, याच्यामध्ये बाउंड्री लेअर फॉर्मेशन असेल, हायड्रोडायनामिक बाउंड्री लेअरचं फॉर्मेशन आहे, डायनामिकचं थोडं कन्सेप्ट येतील याच्यामध्ये. ओके, बाउंड्री लेअर फॉर्म कशी होते, बाउंड्री लेअर सेपरेट कशी होते, हे कन्सेप्ट येतील. दॅट वी विल डिस्कस इन युनिट नंबर 4. आता ह्याला डिस्कशन करून काही फायदा नाही. आता डिस्कशन करून हे तुमच्या सगळ्या डोक्यावरून जाईल, हे हवेत जाईल सगळं. याच्यावर आपण आता डिस्कशन करू नाही. मग चला युनिट नंबर 5वर आपण डिस्कशन करू. युनिट नंबर 5मध्ये काय आहे, युनिट नंबर 5मध्ये समजा तुम्ही पाईप्सवर हा पूर्ण डेडिकेटेड युनिट आहे. पाईप, आपण पाईपमधले फ्लो कसा असतो वॉटरचा, पाईपला जॉईन करून काय तयार होते, जॉईन कसे पाहिजे, जॉईन किती डिस्टन्स नंतर करायला पाहिजे, दॅट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस युनिट, अँड दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट युनिट. अँड दिस युनिट will also give you the out of marks, but the span of unit it contains, we can say याच्या थोडं लेंदी युनिट आहे, पण तरी आपण हा युनिट व्यवस्थित समजून घेऊ, व्यवस्थित याला कवर करू. याच्यामध्ये पाईप फिटिंग, पाईपमधले लॉसेस, याच्यावर हा पूर्ण युनिट कम्प्लिटली आधारित आहे. दॅट वी विल डिस्कस. देन युनिट नंबर 6. युनिट नंबर 6 is actually अ स्टार्टिंग ऑफ फ्लूइड पॉवर 2. फ्लूइड पॉवर 2 हा आपल्याला सब्जेक्ट आहे 6th सेमिस्टरमध्ये, आणि त्या सब्जेक्टची जे स्टार्टिंग पॉईंट असतो, त्या सब्जेक्टचं जे बिगिनिंग असते, त्या सब्जेक्टला जे प्री रिक्विसिट असतो तो हा आहे. जसं फ्लूइड पॉवर 1चं प्री रिक्विसिट काय होतं, फिजिक्स, मॅथमॅटिक्स वगैरे, तसं फ्लूइड पॉवर 2चं प्री रिक्विसिट काय, स्पेसिफिकली युनिट नंबर 6. युनिट नंबर 6मध्ये डायनॅमिक ॲक्शन ऑफ फ्लूइड फोर्स आहे सर्व. याच्यामध्ये जेट आहे, स्टेशनरी जेट आहे, जेटचे वेगवेगळे टाईप, म्हणजे जेट आणि प्लेटचा जो इम्पॅक्ट आहे तो इम्पॅक्ट कसा होतो, त्याचे वेगवेगळे केसेस याच्यामध्ये आहे. आणि असं करत आपल्याला इम्पॅक्ट ऑन दी सर्क्युलर प्लेट बघायचा आहे, म्हणजे आपल्याला त्याच्यावर जेट याचा व्हेनवर बघायचं आहे, मग सिरीज व्हेनवर बघायचं आहे. या युनिटवर आपण डिस्कशन आता करू नाही, या युनिटवर डिस्कशन आपण जेव्हा या युनिट डिस्कस करू तेव्हा करू. फक्त तुम्हाला एक जनरल आयडिया असायला हवी की आपल्याला किती युनिट आहे आणि किती युनिटचा सिलेबस कसा आहे. त्यासाठी म्हणून मुद्दाम मी हा आपला जो आहे सेकंड लेक्चर हा मी तुम्हाला त्यासाठी दिला आहे. तर आपल्याला आता एक्झॅक्ट आपल्या सिलेबसची सुरुवात करायची आहे. आपला सिलेबस म्हणजे काय, आपण युनिट नंबर 1 पासून सुरुवात करणार आहे. परंतु डिअर फ्रेंड्स, मला तुम्ही सांगा आपल्या सब्जेक्टचं नाव काय आहे, फ्लूइड पॉवर 1, बरोबर आहे. मग तुम्हाला फ्लूइड म्हणजे काय माहीत असायला नको का, तुम्हाला फ्लूइड म्हणजे काय हे माहीत असायला नको का. तुम्ही मला सांगा व्हॉट इज फ्लूइड, कॅन एनीवन डिफाईन व्हॉट इज फ्लूइड. फ्लूइड डिफाईन करू शकते का कोणी, म्हणजे आपल्या क्लासपैकी जे अटेंड करतात स्टुडंट त्याच्यापैकी फ्लूइड काय माहिती आहे का कोणाला. बरं, यू वुड से, सम स्टुडंट वुड से, सर फ्लूइड इज एअर. इज इट करेक्ट? नो, इट इज नॉट करेक्ट. फ्लूइड इज नॉट ओनली एअर. फ्लूइड इज लिक्विड. इज इट करेक्ट? नो नो नो. फ्लूइड इज कॉम्बिनेशन ऑफ एअर अँड लिक्विड, गॅसेस अँड लिक्विड, त्याला आपण फ्लूइड म्हणतो. बघा, सॉलिड, लिक्विड अँड गॅसेस आपण 3 स्टेट ऑफ मॅटर बघितले. आपण 3 स्टेट नसतात ॲक्च्युली, देर आर 4 स्टेट, 5 स्टेट, गिब्स बोसॉन वगैरे, प्लाझ्मा आणि गिब्स बोसॉन, 4th प्लाझ्मा आणि 5th गिब्स बोसॉन, ते आपण बघितलं आहे, गॉड्स पार्टिकल वगैरे, ते आपण त्यात जाऊ नये, इथं लक्षात द्या. सॉलिड आणि फ्लूइड. फ्लूइड म्हणजे काय, लिक्विड अँड गॅसेस. मग लिक्विड अँड गॅसेस हा जो एक कॅटेगरी आहे त्या कॅटेगरीला आपण फ्लूइड म्हटलेलं आहे. मग बघा तुम्ही, सॉलिडला आपण वेगळं डिफाईन केलं, लिक्विड आणि गॅसेसला एक वेगळी कॅटेगरी आपण डिफाईन केली.
तर व्हाय देर इज नीड ऑफ डिफाइनिंग गॅसेस अँड लिक्विड ॲज अ वन टर्म, ॲज अ फ्लूइड कॅटेगरी, बिकॉज दे मस्ट हॅव शो सिमिलर प्रॉपर्टीज विच आर डिफरंट दॅन सॉलिड. मग त्या सिमिलर प्रॉपर्टीज काय आहे त्याचं जनरल आयडिया मी तुम्हाला आता देतो. म्हणजे काय बघा, तुम्हाला स्ट्रेस माहीत आहे, नॉर्मल स्ट्रेस माहीत आहे कसा असतो, शियर स्ट्रेस म्हणजे माहीत आहे कसा असतो. नॉर्मल स्ट्रेस म्हणजे काय, तुम्ही नॉर्मली असं स्ट्रेस दिला त्याला नॉर्मल स्ट्रेस म्हणतो. शियर स्ट्रेस म्हणजे काय, स्लायसिंग ॲक्शन, शियर कट करणं, शियर स्ट्रेस. तुम्ही आता मेकॅनिक्स ऑफ मटेरियलमध्ये त्या गोष्टी शिकणार आहे. शियर स्ट्रेस म्हणजे काय आहे, शियर स्ट्रेस म्हणजे तुम्ही बघा एखादं तुम्ही काय करा, फॉर एक्झाम्पल हे बघा, हे चार्जर आहे माझ्या हाती, ठीक आहे. याला मी काय करतो, शियर स्ट्रेस जर मला द्यायचा असेल मी याला असं असं स्लाइस करतो, किंवा हे जी कवर आहे याची चार्जरची, ही कवर शियर स्ट्रेसनी काय होईल, ही कवर अशी निघून जाईल. समजते का तुम्हाला, शियर स्ट्रेसनी काय होईल, ही कवर अशी निघून जाणार आहे. मग जर आपल्याला बघायचं झालं शियर स्ट्रेसनी, बघा ही कवर काय होईल, अशी स्लाईड होऊन जाईल शियर स्ट्रेस. समजते तुम्हाला. तर प्रॉब्लेम असा आहे की जर आपण सॉलिड आहे, समजा हा सॉलिड, हे दोन वेगवेगळे ऑब्जेक्ट होते म्हणून ते निघाली, पण हा जर सॉलिड आहे फक्त एकटा, याच्यावर जर आपण शियर स्ट्रेस द्यायचा प्रयत्न केला, हा शियर स्ट्रेसमध्ये डिफॉर्म होतो का, डिफॉर्म होतो का शियर स्ट्रेसमध्ये, डिफॉर्म होईल का सहजासहजी नाही. याला आपल्याला काहीतरी जास्त फोर्स द्यावा लागेल, काहीतरी सर्टन अमाऊंट ऑफ फोर्स दिल्याशिवाय डिफॉर्म होणार नाही. परंतु तेच जर मी बॉटल घेतली पाण्याची, अशी बॉटल मी घेतली आणि स्लाइटेस्ट एकदम मिनिमम अमाऊंट किंवा इन्फायनेटेसिमल स्मॉल शियर स्ट्रेस मी दिला, म्हणजे थोडंसं त्याला टिल्ट केलं, तर काय होईल सांगा तुम्ही मला, लिक्विड स्टार्ट्स डिफॉर्मिंग. समजताय का तुम्हाला. फ्लुइड हा असा सबस्टन्स आहे जो शियर स्ट्रेस सहन करू शकत नाही. फ्लुइड डिफॉर्म्स ॲट अ व्हेरी इन्फायनेटेसिमल स्मॉल शियर स्ट्रेस. तुम्ही इन्फायनेटेसिमल स्मॉल शियर स्ट्रेस जरी दिला तरी फ्लुइड काय होतो, डिफॉर्म होतो. हे एक फ्लुइडची एक विशिष्ट प्रॉपर्टी आहे जी सॉलिडमध्ये नाही आहे, म्हणून आपण त्याला काय म्हटलेलं आहे, फ्लुइड म्हटलेलं आहे. म्हणून आपण लिक्विड अँड गॅसेसच्या कॉम्बिनेशनला काय म्हटलेलं आहे, फ्लुइड म्हटलेलं आहे. फ्लुइड्स कॅन नॉट रेजिस्ट अ शियर स्ट्रेस. परंतु काही फ्लुइडमध्ये सर्टन एक प्रॉपर्टी असते जे सर्टन अमाऊंट ऑफ शियर स्ट्रेस रेजिस्ट करू शकतात, त्याला आपण व्हिस्कोसिटी म्हणतो. दॅट वी विल डिस्कस. बट राईट नाऊ वी मस्ट अंडरस्टँड द फ्लुइड्स. फ्लुइड असं आहे जो शियर स्ट्रेस दिल्यानंतर डिफॉर्म व्हायला सुरुवात करतो, पण व्हिस्कोसिटीमुळे थोडंसं दॅट प्रॉपर्टी इज डिफरंट. फ्लुइड समजला आहे का तुम्हाला. फ्लुइडमध्ये आपण स्टडी ऑफ लिक्विड अँड गॅसेस आपण स्टडी करतो. त्याच्यापैकी आपल्याला आपण डिफरन्शिएशन बघू. सॉलिड, लिक्विड आणि फ्लुइड हे एकमेकांपासून वेगळे कसे आहेत ते आपण बघू नेक्स्ट लेक्चरमध्ये. आतापर्यंत तुम्हाला समजलं असेल व्यवस्थित मी काय सांगतोय ते. फ्लुइड समजला असेल. डायमेन्शनल ॲनालिसिस म्हणजे डायमेन्शनल आपण जे बेसिक कन्सेप्ट घ्यायचा प्रयत्न केला होता फिजिक्सचा, प्रॉपर्टीज काय असतात, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज काय आहे वगैरे, डायमेन्शन्स काय, डिराइव्ड डायमेन्शन्स काय, इथपर्यंत तुमचं क्लिअर झालं असेल तर नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण युनिट नंबर 1ला सुरुवात करणार आहे. आपण सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसेसमधला डिफरन्स पहिले समजून घेणार आहे आणि आपण युनिट नंबर 1मधल्या ज्या प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड आहे त्याला आपण सुरुवात करणार आहे नेक्स्ट लेक्चरपासून. थँक्यू व्हेरी मच डिअर स्टुडंट्स. थँक्यू.